الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القرنين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووسيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مركب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صلوات حضرت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کیوا کربلا emmène-moi avec toi. હવે કોઈ મને એમ ના કહે કે અમને ફ્રેન્ચી બોલી નથી આવડતી, ઉર્દુમાં હોય ગુજરાતીમાં હોય તો કદાચ આપણને એમ થાય કે અમે નથી સમજતા. ખાસ કરીને આપણે સાથે આ એવી યુનિવર્સલ લેંગ્વેજની અંદરમાં છે આપણા માટે જેટલા ફ્રાન્કોફોન છીએ, તો આપણે સાથે મળીને આજની રાતનો આપણે pourso AP, ખાસ કરીને je solliciterai mes petits frères, mes enfants à réciter ce nahu avec moi, Inch'Allah. Toi qui vas Karbala, emmène-moi
toi. જેને જેને મન હોય કરબલા જવાનું એ આફેડો બોલશે મારા સાથે. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Karbala. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où se sont opposés le camp du faux et du vrai. Ce lieu où se sont opposés le camp du faux et du vrai. Cet endroit où a émergé le torrent de vérité. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où Habib a montré ce qu'était une amitié. Ce lieu où Habib a montré ce qu'était une amitié. Il paya le prix de sa vie pour sauver son cher ami. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où Abbas s'écroula, corps meurtrier sans ses bras. Ce lieu où Abbas s'écroula, corps meurtrier sans ses bras. Cet endroit où il témoigna son amour pour Sakina. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où Akbar s'en alla, quand une lance le transperça. Ce lieu où Akbar s'en alla, quand une lance le transperça. Que fut rude ce moment pour un père et son enfant. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Muhammad wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. મારા બુઝુર્ગો, મારા પવિત્રો, ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. એક દિવસ મારા દોસ્તની સાથે મુલાકાત થઈ અને એની તાજી તાજી હા પડી. ભેગા થયા તો એક વસ્તુ હું બહુ અજબ થયો. અજબ ઈ થયો કે ઈ મારો જે દોસ્ત હતો ને એની આદત હતી બજર પીવાની. પણ જ્યારે મારી મુલાકાત થઈ, અમે લગભગ 2 થી 2.5 કલાક સાથે હતા, એણે એક બજર ના બાળી. Il n'a pas fumé pendant 2 heures de temps. Donc j'étais étonné et je lui ai posé la question, Kim toi je foufou nat karto? Kidou Sheikh, mais બજર મૂકી દીધી. હા, બજર મૂકી દીધી? કેમ? કીધું, ma fiancée ne supporte pas la fumée. Machallah.
હું એને કીધું, tu es un vrai lover. Je lui ai dit, oui, Cheikh. ગમે તો કેમ થાય? Je dis, બહુ સારું કર્યું. À cet instant T, je me suis posé la question. Je me suis dit, quel hypocrite je suis. Moi aussi, je dis tous les jours, oh Ali, je t'aime. Oh Fatima, je vous aime. Oh Hussein, labbaik. Hussein, je t'aime. Ne suis-je pas capable de laisser mes péchés pour l'amour de Hussein? Ne peux-je pas essayer d'obéir un peu plus à mes parents pour l'amour de Hussein? Ne peux-je pas essayer de ne pas rater mes namazs pour l'amour de Hussein? C'est justement ça le vrai azadari. Salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. કરબલા અમારા દિલની અંદરમાં વસે છે. અમે મોહબ્બત કરે છે હુસૈનથી, પણ ઈ મોહબ્બતને અમે લિમિટે રાખે છે. હદની વાત એ છે, મારા બુઝુર્ગો, મારા જવાન ભાઈઓ અને મારી બહેનો, આપણી હાલત એવી છે, આપણે કુરઆનને માને છે, કુરઆનની વાતને નથી માનતા. આપણે રસૂલને માને છે, રસૂલની વાતને ça m'intéresse pas. આપણે હુસૈન ઉપર માતમ કરે છે, પણ હુસૈનની વાત ભાઈ ભાઈ. Comment voulez-vous qu'on devienne un vrai azadar dans cette situation-là? અઝીઝાને મોહતરમ, હું અને તમે હુસૈનથી એટલી મોહબ્બત કરે છે, આટલા બધા અહીંયા આવ્યા છે, શું કરવા આવ્યા છે? આપણે શું કરવા જાય છે? અહીંયા હોય, સેન્ડોનીમાં હોય, સેન્ટ પિયરમાં હોય, એસ્ટમાં હોય, જ્યાં પણ અઝાદારી થતી હોય, આપણે પૂગી જાય. હુસૈન તરફથી મોહબ્બત કરું છું. કમાલ ઈ નથી કે આપણે એમ કહીએ કે હુસૈન તું મારો છે. સોમે અને કમાલ ઈ છે કે હુસૈન કે તું મારો છે. ઈ ક્યારે કહે? કે જ્યારે હું હુસૈનના રસ્તા ઉપર ચાલું. Et c'est ça notre azadari. Ça ne doit pas s'arrêter le jour de Ashura ou après Sham-e Gariba. On a l'habitude de déserter les mosquées. On a l'habitude de déserter les imam wada après le ziyarat. આવતા વર્ષે જીવતા હશું તો આવશું, બરાબર છે ભાઈ, પણ ઇમામ હુસૈન તને બોલાવ્યા છે શા માટે? થોડુંક વિચાર કર, તું થોડુંક રિફ્લેશર કર અને તું થોડુંક મેડિટે કર. પણ હું તમને કહું, આપણા દિલની અંદરમાં કરબલા વસે છે. શાયરે સુંદર અંદાજમાં જે છે એવી શાયરી બયાન કરી છે, જેને ફ્રેન્ચીમાં પણ ટ્રાન્સલેટ કરવાની કોશિશ કર્યો છે તમારી સામે. શાયર કહે છે, રિશ્તા હમારા એસા હૈ કરબલા કે સાથ. રિશ્તા, મારો રિલેશન કરબલા સાથે એવો છે. રિશ્તા હમારા એસા હૈ કરબલા કે સાથ, કબ્ર में भी जाएंगे हम खाके शफा के साथ. આપણે નાખીએ છે ને, જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય કફનની અંદરમાં ખાકે શફા રાખતા હોય, મોર આંખમાં રાખતા હોય, કરબલાનું મોર. શાયર કહે છે, રિશ્તા હમારા એસા હૈ કરબલા કે સાથ, કબ્ર में भी जाएंगे हम खाके शफा के साथ. किस्मत पे अपनी क्यों न भला फख्र हम करें. किस्मत पे अपनी क्यों न भला फख्र हम करें. हम मजलिसे हुसैन में हैं फातिमा के साथ. एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. અઝીઝ મોહતરમ, આપણે મુસલસલ જે વાત કરતા હતા કે આપણો મકસદ આપણી જિંદગીમાં એ હોવો જોઈએ, but ultime અને ઓબ્જેક્ટિવ એ હોવો જોઈએ કે અલ્લાહની રઝામંદી મારી જિંદગીમાં આવી જાય.
ખુદા મારાથી રાજી થઈ જાય, ખુદાનું સેટિસ્ફેક્શન મને મળી જાય. ઇમામે તકી અલૈહિસ્સલામની આપણે જે હદીસ લીધા હતા અને 3 થી 4 રાત મુસલસલ એના ઉપર આપણે વાત કર્યા કે આપણે 9મા ઇમામ ફરમાવ્યા હતા કે 3 એક્શન એવા છે કે અગર જો તને ખપતું હોય કે અલ્લાહ તારાથી રાજી થાય, તને અલ્લાહની રઝામંદી મળી જાય, તો તું ઈ 3 એક્શન કર. ઈ 3 એક્શન ક્યાં હતા? પહેલું, ઇસ્તિગફાર વધારે કર. બીજું, લીનુલ જાનિબ. અસલ અહીંયા તો અરબીમાં બોલે. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. બીજું, તમારી જિંદગીમાં દુસર હોવું જોઈએ. gentillesse envers les autres, gentillesse envers les gens હોવું જોઈએ. અને ત્રીજું, જેના બારામાં આપણે ગઈકાલે વાત કર્યા, શું હતું મોહમ્મદભાઈ? મોહમ્મદભાઈ ને ઓલો એલાનની વ્યાધિ હોય છે. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. તો ત્રીજું આપણે જોયા કે સદકો વધારે આપ, અને તારી જિંદગીમાં જો તું સદકો આપતા શીખી જાઈશ તો પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તારાથી રાજી થશે. આ ત્રણેય વાતને આજે જે છે તમારી સામે હું એક અમુક અંગલેથી એનું કોન્ક્લુઝન પેશ કરવા માંગુ છું. અને કાલે જે છે આ પ્રોમેસ d'une vie meilleure ના બારામાં જે બીજો પોઈન્ટ છે એ તમારી સામે હું પેશ કરીશ અને કોશિશ કરશું કે આપણે 3 રાતોની અંદરમાં એ વાતને મુકમ્મલ કરીએ. જ્યારે આપણે ઇસ્તિગફારની વાત કર્યા હતા ત્યારે આપણે કીધા હતા કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા હર એક જેવા પણ ગુનાહ કેમ ના હોય અલ્લાહ જે છે માફ કરે છે. પણ આજે હું તમારા માટે એક કુરાનની આયત લઈ આવ્યો છું. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા Sourate Tawbah, chapitre 9, verset 80. C'est dangereux ce que Allah il dit là. ફરમાવે છે, અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. અલ્લાહ રસૂલને કહે છે. ફ્રેન્ચીમાં ટ્રાન્સલેશન છે, હું ખાલી ડાયરેક્ટ ગુજરાતીમાં સમજાવું છું. અલ્લાહ રસૂલને કહે છે, અહીં મારા રસૂલ, તું આ લોકો જે આ અમુક માણસો છે એ લોકો માટે તું માફી માંગ કે ના માંગ. અને ભલે ને રસૂલ રસૂલે ખુદાને કહે છે આ લોકો માટે તું ભલે ને 70 fois માફી માંગીશ ને મારા પાસે, હું માફ નહીં કરું. શેખ, અમે તો મોટી વાત કરતા હતા, આમ કરે ને આમ કરે બધું માફ થઈ જાય. અહીંયા વળી ખુદા કોણ હશે એ માણસ કે જેને ખુદા કહે છે એ રસૂલ ઈ માફી માંગીને મરી જશે, એ તો એક તરફ. પણ એ રસૂલને કહે ને કે તું મારા પાસે મારી માફી માંગ. યાદ છે ને ઓલો જવાન રસૂલે ખુદા પાસે આવ્યો તો આપણે ઈશ્વર રાખવું કે કેવી રીતના એને માફ કરી દીધો ખુદા. અહીંયા ખુદા કે છે રસૂલ પાસે તું જા, અને રસૂલ એક ફેરે નહીં, રસૂલ 70 ફેરે માફી માંગે ને ખુદા કે નો મોજ પાડતો ને પા. તમને બીક નથી લાગતી કે એમાં હું હોય કે ના હોય? કોણ હશે માણસ? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જે છે આયત નંબર 78 ની અંદરમાં અને 79 માં આની વ્યાખ્યા કરે છે. 78 ફરમાવે છે, ઈ લોકો કે જે લોકો ઈ લોકોના વાતની અંદરમાં અમુક સિક્રે રાખે છે, ઈ લોકોના અમુક કોન્વર્સેશન કોન્ફિડેન્શિયલ હોય છે. Ça nous fait pas encore peur ça. પણ આ કઈ સિક્રેની વાત થઈ છે? કઈ કોન્વર્સેશન કોન્ફિડેન્શિયલની વાત થઈ છે? ના, આ તો કઈ કોન્ફિડેન્શિયલ ના હોય, બધી ખુલ્લી કિતાબ જેમ છે શેખ. હમણાં ખુલ્લી કિતાબ આવશે. પર 1279 ની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે જે લોકો
બીજા લોકોની મશ્કરી કરે છે જ્યારે કે ઈ બીજા લોકો પોતાની કેપેસિટી અને હેસિયત પ્રમાણે થોડોક સદકો આપે, થોડું કામ કરે. વંચાય છે બરાબર? લોભ્યો 10 રોજ દીધો. સાદીભાઈ બોલી છે આપણે કે નથી બોલતા? એ લોકો જે પોતાની હેસિયત પ્રમાણે અમલ કરે છે, ઓલો બિચારો ક્યાં રહે છે બા? શું છે ઓલું? પિત્તોં de la Fournaise બાજુમાં પ્લેન જી હોય, આખો વર્ષ મસીદે નથી દેખાતો, આશુરાના આવે છે. તમને હું બોલતો હોય ખબર છે, કાફર થઈ ગયો છે, ધર્મ મૂકી દીધો છે. હવે આ કોન્ટેક્સ્ટ ને તમે લ્યો ને, પાછી ઓલી 78 ની આયત દેખાડો. હું તમને એક્ઝામ્પલ દઉં છું. હવે રફીકભાઈ આપણે બે દોસ્ત છે, બધું on partage tout nos secrets. ગઈકાલે આપણે મોહમ્મદભાઈ બારામાં વાત કર્યા. આપણે મસીદે છે, જોજે conversation confidentielle એટલે શું? મોહમ્મદભાઈ વાંથી દાખલ થયા. Moi je regarde Rafik Bhai comme ça. Ça nous arrive ou non? Et salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. ઈ આંખના ઈશારા જે આમથી ઓમ ગોશ droite આપણે કરે છે, એની વાત થાય છે. Attention, hein. Mais c'est pas une blague. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે કે ઈ લોકો બીજાની મશ્કરી કરે છે, આંખના ઈશારા કરે છે ને કોન્વર્સેશન કોન્ફિડન્શિયલ બીજાના બારામાં. મારી બા બહેનોમાં તો બહુ હોય, બાજુમાં આ બધું અંદરમાં આવી ગયો. Et on croit que le jannat est acquis. Ah, on est loin. On est loin. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા, તમે જો તો ખરા, અલ્લાહ કહે છે, અલ્લાહ ઈ લોકોની જે મશ્કરી છે ને, અલ્લાહ ઈ લોકો સાથે પછી મશ્કરી કરશે. અલ્લાહ va se moquer d'eux. ઈ મોકેરી જે લોકો કર્યા ને એની જિંદગીમાં, ખુદા ઈ મોકેરીનો જવાબ દેશે. અલ્લાહુ અકબર. દુનિયા વાળા તો શું આપણો બાલ વાંકો ના કરી શકે, પણ જ્યારે ખુદા કહે કે આ મોકેરીનો જવાબ હું દઈશ, એટલે ઈ ઇન્સાન તો ગયો. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અઝીઝાને મોહતરમ, મારા મા મિત્રો, મારા ભાઈઓ ને મારી બહેનો, કોઈની ગીબત કરવું, કોઈની ખરાબ ને વાતને વાં કરવું, મને બહુ મજા આવે. દિલમાં ઠંડક વરે. તમે જોજો, કોઈ આમ થાકેલો હોય ને, તમને ખપતું હોય ને એનર્જી મળે, ભોસવા ના દેજો. કોઈની વાત ચાલુ કરજો, તાજો વાંચો થઈ જાય. હે આમ હતું, કોઈ દિવસ કર્યું છે એક્સપિરિયન્સ? સાચે હું તો આમ ફેબલ હોય, મારા પાસે કોઈ આવે મને કે તમને ખબર છે કોનું આમ થઈ ગયું, ઓની ભાગી ગઈ ને ઓની આવી ગઈ ને. સાચે mais ça nous amuse, hein? Ça nous rafraîchit. અને પછી આપણે કહીએ કે હું આઝાદાર છું. Où est-ce que nous en sommes? આપણે શું કરે છે? ખાસ કરીને અઝીઝાને મોહતરમ, આજે ગીબત એટલું સહેલું થઈ ગયું છે. બીજાની વાત ફેર કાંઈ નથી યાર. વોટ્સઅપમાં ટ્રાન્સફર એવી રીતના આમ આંગળી આપણી લસરી જ જાય છે.
બરાબર છે ભાઈ? આમ જ સાચું છે, ખોટું છે, કેવા જેવું છે, કેવા, અને જે કેવા જેવું છે એ નહીં કે હા ખૂબ કેવા હોશિયાર છે આપણે. Ce qu'il faut partager, c'est pas intéressant. આ જમાનો એવો થઈ ગયો છે મારા ભાઈઓ કે આપણને છે ને ગીબત કરો, આજે ફોર્મ્યુલ આવી ગયો છે, નવો ફોર્મ્યુલ. તમને ગીબત કરવી હોય ને કાંઈ નથી, કોઈ પાસે આવીને પૂછો સલામ અલૈકુમ, શું નવીન? ઈ શું નવીન તમે બોલ્યા ને ચાલુ થઈ ગયું. ઓનું આમ થયું, આનું તેમ થયું, ઓનું ફલાણું, ઓનું ઢીકડું. અઝીઝાને મોહતરમ, હદની વાત તો એ થઈ ગઈ કે મેં અમુક જગ્યાએ એવું જોયું છે કે જ્યારે કોઈ મૈયત થઈ જાય, કોઈની મૈયત અહીંયા પડી હોય તો અમારે ત્યાં છે ને કોઈ એલાન થાય કે હવે મૈયતની ઝિયારત કરવાની છે. તમારે થાય? એનો ચહેરો જોવાનો હોય. ભાષેસ ડેસ્પરેટલી થઈ ગઈ છે અઝીઝાને મોહતરમ. માણસો ફોન લઈને જાય, ફોટા પાડે. ભાઈ તું શું કરે છે? હું બધાને દેખાડું કે મૈયતનો જે ચહેરો છે ને કેટલો નૂરાની છે. મૈયતના ચહેરાની વ્યાધિ મૂક, તારા ચહેરાને નૂરાની કરને તું. सलवत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. હું આવું થઈ ગયું છે, હું આવું થઈ ગયું છે. અને પછી હું કહું હુસેન હું તમારો માતમ કરવા વાળો, હુસેન હું તમારા ઉપર કુરબાન. ઇમામ હુસેન કે ક્યાં ઇમામ હુસેન? અને હું કઈ રસ્તેમાં જાઉં છું? આપણે આના બારામાં જરાય વિચાર નથી કરતા. આ અઝાદારીના 12 દિવસો છે ને, c'est pour se remettre en question છે કે જે વસ્તુ માટે ઇમામે કુરબાની દીધી, આયા હું ઈ રસ્તા ઉપર છું કે મારો રસ્તો બીજો છે? હું ખોટે ખોટે બસ આવીને ઇમામ હુસેન યા હુસેન યા હુસેન કરીને હાલ્યો જાઉં, મારી જિંદગીમાં કાંઈ ફેર ના પડે. Allah subhanahu wa ta'ala surah Hujurat chapitre 49 verset 11 ચોખ્ખા શબ્દોની અંદર બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ લા યસ્ખર કૌમુમ મિન કૌમિન અસા અન યકૂનુ ખૈરમ મિનહુમ. કે છે કોઈ પણ ગીરોહ, કોઈ પણ ગ્રુપ જે છે ને બીજા ગ્રુપનું આડું અવડું ને ખરાબ ના બોલે. પણ ખુદાને ખબર હતી ગ્રુપમાં જો ઉભો રહી જઈશ તો નહીં કામ આવે. પછી વળી આજુ તે કહ્યું औरतो બીજી औरतोનું ખરાબ ના બોલે. પ્રેસિઝ હોય જરાક આપણે નાખી કે હવે ટોમ્પો મારી દીધો ખુદાએ. વખતે મારી મા બહેનોને એમ થાય ને અમને અમારા માટે તો કઈ નથી બોલ્યું, ખુદાએ કીધું આ વધારે અહીંયા વધારે સેલે કરના વાતની. ખુદાના વાસ્તે અઝીઝ અને મોહતરમ આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણે બીજાને નીચા ન સમજીએ, બીજાની મશ્કરી ઓછી કરી નાખે. ફકત અને ફકત બીજું બધુંય તમે મૂકી દો. ફકત એક વસ્તુ મગજમાં રાખો, અહીંયા આવવા વાળા દરેક માણસ હુસૈનનો અઝાદાર છે. ઈ ગ્રાદને જોઈને આંખ બંધ કરી નાખો, ભૂલી જાઓ. આરિસામાં મારો ચહેરો જો, બીજાના ચહેરાની જોવાની જરૂર નથી. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો આ હતું ઇસ્તિગફારના બારામાં વાત. અલ્લાહ કહે છે તને ઇસ્તિગફાર ખપે છે, પહેલે તારી જિંદગીમાં જો, તારા બધાય ગુનાહ હું માફ કરવાને તૈયાર છે, સિવાય તું અગર મારા બંદાની જિંદગીને આપણે ગુજરાતીમાં કે ઓટલા વાયરો એટલે હું તને નહીં.
બીજો પણ આપણે જોયા હતા, લા douceur. આપણે gentillesse ની જિંદગી વિતાવે. પણ હદની વાત તો ઈ છે કે ખુદા મને કહે છે તું માણસો સાથે gentil થા. Ok, pour X ou Y raison, j'arrive pas à être gentil avec les gens. C'est pas grave. On te force pas à être doux et gentil. અગર તું gentil અને doux નથી થઈ શકતો, કાંઈ વાંધો ના, પણ કમ સે કમ કોઈ સાથે méchant તો ના થા. આપણે જે છે ને સારું તો નથી કરી શકતા કોઈનું, પણ આપણે ખરાબ કરવામાં બહુ આગળ વધી, કુરાજ મળે આપણને. અને હાલતે ચાલતે આજે મને ખાલી અમુક હદીસો તમારી સામે લઈ આવી છે. આ દુસરના જે વિરુદ્ધમાં આપણી જિંદગી હોય છે, તમારી નહીં હોય, મારી જિંદગી. હું કોઈ સાથે સારો નથી રહી શકતો, ના રે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, તારા ઘરે બેસ જા. પણ ના, આપણે ગુજરાતીમાં કે કુચુતરા કરવામાં હું સૌથી આગળ, કોઈની બુરાઈ કરવામાં હું સૌથી આગળ. એક માણસ, જો હું તમને એક વાક્ય સંભળાવું. એક માણસ હતો, ચાલો ગરીબ માણસ, એનું કામ હતું મચ્છી પકડવું. પેશા, ત્યાં પેશા. ગરીબ માણસ હતો, એક નાનકડી ભાતો એના પાસે ભારક હતી, ઈ દરિયામાં જાય, મચ્છી પકડે, મહેનત કરે, આવી અને બાયડી છોકરાને ખવડાવે. પોતે ગયો, અને જ્યારે ગયો તો બે ચાર મચ્છી મળી, ઓવે ત્યાં હશે. જ્યારે આવ્યો કિનારા ઉપર, તો કિનારામાં એક હતો કોઈ મારા જેવો, ફોર જોરાતો. ઓલો બિચારો મારા જેવું શું કેવું આવ્યો, કીધું કે કેટલી મચ્છી લઈ આવ્યો છે? થોડી ઘણી મળી છે, બજારમાં વેચવા જઈશ. શું બજારમાં વેચવા જઈશ? દયા મને. હા, હવે આ 4-5 મહિલા અમે શું ખાસ. ઓલો હા કયો એવો ગુસ્સો દીધો એને, જમીન ઉપર પડી ગયો. એના પનીમાં ને જે હતી 4-5 મચ્છી લઈને હાઈલો ઉદાફી. ઓલો બિચારો કરે શું કરે, શું કરી શકે? બેઠો આસમાન તરફ જોયો, શું કરે હવે, ભૂખો રહ્યો, કાલે વાત કરી. આ માણસ જ્યારે ઓલી પનીએ લીધો તો જોયું તો જે મચ્છી બધી આમ તડફડિયા મારી અંદર, તાજી તાજી. તો એમ ઈ એક મચ્છીને હાથમાં લીધો જોવા માટે કે કેવી છે ને મોટી છે નાની છે. તો એ હાથમાં લીધો તો એ મચ્છી જે છે ને એને અંગૂઠામાં બચકું પડી. Le poisson a croqué son doigt. ઈ તો જરાક હવે તમને ખબર છે ને મચ્છીના કેવડા દાંત હોય, જરાક ઘરે ગયો, મચ્છી તૈરો ને બિરયાની બૈરાઈ જી હોય, ખવાઈ ગઈ મચ્છી. તો અહીંયા ઓલું પ્લે જે છે મોટું થાતું ગયું. પ્લે બેતાદીન નાખે ને જે પણ નાખવાનું તો બધું ભંગાશ કરે, ઓલું કરે. અમુક દિવસ ફેર ના પડે. આખતરે ગયો ભંગાશ કર્યું, આ તો હાડકામાં ગળી ગયું છે. અંગૂઠો કાપો જોશે ભા. કેમ? આ જો નહીં કાપ, અહીંયા સુધી ચડી જશે, હાથ કાપો ખપશે. બંધાશ બધું કહી. અમુક દિવસ બાદ ઓલું પાછું બ્લેસ્યુર મટે ના, પાછું દાબતે. હા, આ તો અહીંયા શું ચડી ગયું છે? કીધું હવે પાણીમાં કાપવું જોશે. કીધું આ તમે કાપા કાપીની વાત કરો છો. કીધું અહીંયા નહીં કાપતો, અહીંયા ચડશે. કાપી ના
હાથ કપાય. બોંધાશ કર્યું, જ્યાં બોંધાશ કર્યું બ્લેસ્યુ રૂંજાતું નહોતું. અમુક દિવસ બાદ પાછા ગયા, પાછો ગયો, ખોયલું, રેડિયો સ્કેનર જે તમે કહો એ જમાનાની અંદરમાં જોયું તો આ બધી હાલત ખરાબ હતી. સેલ્યુલ બધે સડવામાં હતા. કીધું હવે અહીંયા કોણીમાં કાપો ખપશે. અંગૂઠાથી ચાલુ થયું તો અહીંયા આવ્યો, અહીંયા કાપી નાખ્યો. એના અમુક દોસ્તાર હતા, એક સવાલ કર્યો, ભા તે કોઈની હાય તો નથી લીધી ને? હાય સમજો? Tu n'as pas fait pleurer quelqu'un par hasard? Il a dit, je me rappelle, pécheur ને હું જુલમ કર્યો હતો, મચ્છી લઈ લીધો હતો. જલ્દી તું જા ઈ પેશર પાસે માફી માંગ, નકર અહીંયા શું આખી ડોક જાશે તારી. જાય છે ગોતતો ગોતતો એ વિલાજની અંદરમાં જાય છે જ્યાં ઈ પેશર રહેતો હતો. વહાં પહોંચે છે ઈ અને એના સાથી. પહોંચીને કહે છે, ભાઈ મેં તારી મચ્છી લઈ લીધી, તું મને માફ કર. આવી ગયો બિચારો, પાછો વળી મારવા આવ્યો છે. કીધું કે કેમ? ગયા વખત તો બહુ જોશ દેખાડતો હતો. કીધું શું જોશ, હાલત જોની મારી શું થઈ ગઈ. મચ્છીએ બટકું ભરી લીધું અંગૂઠામાં, અડધો હાથ કપાઈ ગયો છે. પછી કે તને માફ છે કે બીજી ફેરે કોઈ ગરીબ ઉપર જુલમ ના કરજે. ત્યારે એના દોસ્ત આ પેશરને પૂછે છે, તવજ્જોથી સાંભળજો, ઈ દોસ્ત એ પેશરને પૂછે છે, ભાઈ આ જ્યારે તાર મચ્છી ચોરી લીધો તે શું કઈ એના માટે બદદુઆ કરી? તો કે છે ના, મેં બદદુઆ નથી કરી, હું ફક્ત આસમાન ઉપર જોઈને ખુદાને એક જ ફ્રાઝ કીધો, ખુદા ઈ મને પોતાની તાકાત દેખાડ્યો છે, તું તારી તાકાત એને દેખાડી દે. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ઇમામ હુસૈન ઇબ્ન અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે मैदान करबला में जाता હતા ને આશુરના દિવસે ઇમામે સજ્જાદ રાપોર્ટ કરે છે મારા બાપા મને વસિયત કર્યા અને વસિયતમાં એક વસ્તુ કીધા. C'était l'une des dernières phrases de Imam Hussein alayhi salam. Il dit ô Sajjad, évite d'opprimer celui qui contre toi ne trouve secours qu'en Allah. એવા માણસ ઉપર કોઈ દિવસ જુલમ ના કરજે કે જેના પાસે ખુદા સિવાય કોઈ મદદગાર નથી. Parce que si tu vas t'amuser à oppresser une personne qui n'a personne pour le secourir à part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu étais en train de déclarer la guerre à Allah. અને ઇન્સાનની જિંદગી બરબાદ થઈ જાય છે. આપણે એમ સમજે છે કે જુલ્મ જે છે ને મામૂલી વસ્તુ છે, વટાઈ જાય. આખરી નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે કે અમારી શફાઅત જે છે એના માટે તો છે જે ગુનાહે કબીરા કર્યા હોય, પણ એના માટે નથી જે શિર્ક કરે અને કોઈ ઉપર જુલ્મ કરે. જો રસૂલે ખુદા 14 માસૂમીનના શેફ છે, એ શું કહે છે? હું શફાઅત નહીં કરું, અમે શફાઅત નહીં કરી કેની? જે બીજા ઉપર જુલ્મ કરશે. અને તો ઇમામ હુસૈન શફાઅત કરશે ઇન્શાઅલ્લાહ. કરતને જેમ સરખાઈ આવે રસૂલે ખુદા એ interdit કરી નાખ્યા છે, તો શું ઇમામ હુસૈન il va aller à l'encontre de રસૂલે ખુદા? ઇમામ અલી અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ નાજુલ બલાગાની અંદરમાં એક ખૂબસૂરત વસ્તુ બયાન કરે છે.
ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે, ખુદાની કસમ, ખરેખર આ તમે વાંચો, તમારા છે ને રૂવાણા ઊભા થઈ જાય. અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે, je préfère passer toute une nuit veiller sur les épines d'un cactus. કાંટાવાળા ઝાડમાં મને તમે સોરાવી દો આખી રાતના, je peux supporter ça. ou encore મને તમે એક પ્રિઝોનિયરની જેમ શેન બાંધીને ફરાવો ગામમાં, je peux encore supporter ça. c'est encore facile pour moi. પણ મારા માટે le plus grave c'est d'être présent le jour de jugement, કયામતના દિવસે હું આવું en tant que oppresseur de quelqu'un. કેવું હશે? આપણે બસ મામૂલી, c'est rien. આ સૌથી ગ્રાવ આ બધું છે જે હું મારી જિંદગીમાં મૂકવાની તૈયાર નથી. પણ શેખ સાહેબ તમે ઓર સુજે બોલો છો, parce que અમે કોઈનું ગળું નથી કાપતા. જેમ કોઈનું ગળું કાપ્યું છે આપણે? છેલ્લી હદીસ આજની આવે છે, આપણે ગળાતું નથી કાપતા, ગળાથી બધા મોટું કાપે છે. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઉસૂલ કાફીની અંદરમાં હદીસ ફરમાવે છે, જે કોઈને એક શબ્દ બોલીને, ધમી પારોલ, એક શબ્દ બોલીને કોઈ ઉપર જુલમ કરે, ça peut être n'importe quoi, છરો કાઢવાની જરૂર નથી. સાદિકભાઈ, આ હાડકા વગરની જીભ છે ને, હા, dangereux. છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવે છે, જે કોઈ ધીમી પારોલથી કોઈ ઉપર જુલમ કરે તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઈ માણસને જ્યારે ઈ કયામતમાં આવશે ને તો એના કપાર ઉપર લખેલો છે કે આ માણસ ખુદાની રહેમતથી દૂર છે. આજે ઇમેજિને શું હાલત થાય. એટલા માટે જરૂરી છે, il faut réparer les dégâts qu'on a fait. જે ખરાબી કર્યા છે, કોઈ ઉપર કોઈને દુઃખ દીધા છે, જે પણ હોય, ઘરવાળી હોય, ઔલાદ હોય, દુકાનના કામવાળા હોય, જે પણ હોય, જા એના પાસે. પણ આપણે તેલમાં ને માલે ઈદના મુસાફર થાય આપણે શું કે પાછ જોતા હોય, પસ્તાવો હોય અહીંયા કે ખરાબ કર્યું મેં, હવે કેમ નીચા બાપનો થાવ, ભલે le mot, કેમ નીચા બાપનો થાવ. ઓકે, કાલે એ મુસાફો છે ને, બોલે ચાલે માફ, અગર તારામાં હિંમત છે તો એને કે ભાઈ ફલાણા દિવસે મેં તારી ગીબત કરી છે, મને માફ કરી દે. ઓલા બિચારાને કઈ સુદ એ નથી, બોલે ચાલે માફ છે, પાર્વતી હોય બધી માફ છે, બધી માફ છે. એ માફ નથી, આમ કારણ કે ઓલાને ખબર જ નથી કે તું શું માફી માંગે છે. attention, ne soyons pas malins comme ça. આપણે કે મેં તો માફી માંગી લીધી, શું માફી માંગી લીધી? કે ને કે મેં તારી ઇજ્જત જે છે બજારમાં વેચી છે, અગર ઈ તને માફ કરી દે tu es pardonné. આપણને બહુ ગમે બધી વાતમાં મીકમાક કરું, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે કાંઈ મીકમાક નહીં કામ આવે. એક શરૂઆત પણ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ કરો. આજે 7મી મુહર્રમની રાત અઝાદા. આપણે કોશિશ કરે છે કે કેવી રીતના આપણી જિંદગી બહેતરીન બની શકે. અગર બહેતરીન જિંદગી ખપતી હોય, une vie meilleure ખપતી હોય, બહેતરીનમાં બહેતરીન રસ્તો છે અહેલે બેતનો રસ્તો. પણ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મારા માટે અમુક વસ્તુ મને આપી દીધો છે, ફૈદ રૂત મને આપી દીધો છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કે અય મારા બંદા, તું આ વસ્તુ કર તો તારી જિંદગી બહેતરીનમાં બહેતરીન થશે. શું છે એ વસ્તુ? અગર સાંભળવું હોય કાલે રાતના 7 વાગે
આજે 7મી મુહર્રમની રાત, એ શહેઝાદાની યાદ આપણે મનાવે છે કે જે કરબલાની અંદરમાં યા તો 13 વર્ષ યા તો 14 વર્ષના, જેનું નામ છે કાસિમ ઇબ્ન હસન. ज़ादारो कासिम अलैहिस्सलाम એવા મુજાહિદનું નામ છે. રાવી બયાન કરે છે કે કાસિમ, તમને ખબર છે ને, યતીમ હતા. સીતે નખફલા નાનપણમાં જ્યારે 3 વર્ષના હતા ત્યારે ઇમામે હસનની શહાદત થઈ. ज़ादारो હું આસ્તે આસ્તે આ જનાબે કાસિમના મસાઈબ પડીશ અને આપણે મહેસૂસ કરે, આપણે ઇમેજિને કરે કે આ મુસીબત કરબલામાં જનાબે કાસિમ ઉપર કેવી હતી. જનાબે કાસિમ 3 વર્ષના હતા. હંમેશા, કારણ કે યતીમ હતા, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એમને જે છે બાપની જેમ મોહબ્બત આપી અને એની પરવરિશ કર્યા. પણ તેમ છતાં જનાબે કાસિમ અલૈહિસ્સલામ હંમેશા એની મમ્માની સાથે જ રહેતા હતા. બધાને ભાગે એના મમ્મા પાસે પોતે મોટા થયા હતા. રિવાયતના જુમલા છે. રાવી જે રિવાયત અને મકાતિલ લખવા વાળા છે કહે છે કે જેટલા પણ શહીદ મક્તલમાં ગયા અને જ્યારે શહીદ થયા અને ઘોડા ઉપરથી ઉતર્યા તો બધાય જે છે છેલ્લા સલામ ઇમામ હુસૈનને બોલાવ્યા હતા. કોઈ કહેતું તો એ આકા અમારા છેલ્લા સલામ કબૂલ કરો, કોઈ કહેતું તું એ હુસૈન તમારા ઉપર અમારા આખરી સલામ, કોઈ કહેતું તું એ મૌલા અમારી મદદ માટે આવો. પણ રાવી કહે છે કે એક વાહિદ કાસિમ એવા શહીદ છે જ્યારે ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવે છે, ઇમામ હુસૈનને નથી બોલાવતા, મોઢામાંથી એક વસ્તુ નીકળે છે, અમ્મા તારો કાસિમ જમીન ઉપર પડી ગયો. તમે વિચાર કરો કે જનાબે કાસિમની ઇનોસન્સ કેટલી હશે કે જ્યાં પણ એક નાનું બાળક હોય, જ્યારે પણ તકલીફ આવે માને બોલાવે. જનાબે કાસિમના મોઢામાં હજી માં યાદ આવતી હતી. અજરુકુમિલ્લાહ ઝાદારો રિવાયતના જુમલા છે. જનાબે કાસિમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે શબે આશુરની રાત આવી, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના સાથીઓને ભેગા કરે છે ખૈમાની અંદરમાં, અને જે છે ભેગા કરી અને બધા ઉપરથી પોતાની બૈયત ઉપાડી લે છે અને બત્તી પણ બુજાવી દે છે, જેથી કરીને તમને જાવું હોય તો તમે ચાલ્યા જાઓ. કોઈ સહાબી નથી જાતું. ઇમામ જ્યારે પાછી મીણબત્તીને બારે છે, જોઈ છે સહાબી બધા એમને ઊભા છે અને બાજુમાં જનાબે કાસિમ ઊભા છે. કહે છે, બેટા કાસિમ, તું અહીંયા મારી પાસે આવ્યો? કીધું, ચચા તમે આ બધા શહીદોને, આ બધા સહાબીઓને દુઆ આપો છો કે અલ્લાહ તમને મારા નાના સાથે કૌસરમાં પાણી પીવરાવે, મારા નાના સાથે શુમાર કરે. પણ ચચા મારો એક ક્વેશ્ચન છે, મારો એક સવાલ છે. ચચા, શું મારું નામ છે શહીદોના લિસ્ટમાં? એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાસિમના ચહેરા સામે જોઈ છે, સામેથી એક સવાલ કરે છે, બેટા કાસિમ, મોત તારા નજરમાં કેવી છે? એક મર્તબા જનાબે કાસિમ પૂરા કુરાશની સાથે કહે છે, ચચા મોત મારા માટે મધ કરતા પણ વધારે મીઠી છે. ઝાદારો આ ભાઈના યતીમને હુસૈન પોતાની છાતીથી લગાડે છે. કહે છે, બેટા કાસિમ, તારા સવાલના જવાબમાં હું ફક્ત એટલું કહીશ કે તારું નામ તો શું, પણ તારા 6 મહિનાના ભાઈ અસગરનું નામ પણ શહાદતમાં છે. ઝાદારો કાસિમ તડપી ગયા. ચચા, શું ઝાલિમો ખૈમામાં આવી જશે? કીધું, ના બેટા કાસિમ, હું પોતે તારા ભાઈને પાણી પીવડાવવા માટે લઈ જઈશ અને હુરમલાનું તીર આવશે, મારા અસગરને શહીદ કરશે. અઝાદારો કાસિમ ખુશ છે કે મારું નામ પણ લખેલું છે. પણ અઝાદારો જ્યારે આશુરનો દિવસ શરૂ થયો, જ્યારે લડાઈ શરૂ થઈ, જનાબે કાસિમ પરેશાન છે. એક સહાબી જઈ રહ્યા છે. ઓનું મોહમ્મદ પણ જ્યારે શહીદ થઈ ગયા, જનાબે કાસિમ ઇમામે હુસૈનની બાજુમાં આવે છે. ચચા હવે મારો વારો, ચચા મને ઇજાઝત દો ને. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન કહે છે, જ્યારે પણ જનાબે કાસિમ ઇજાઝત માંગે, ઇમામે હુસૈન પોતાના છાતીથી લગાડે અને કે બેટા કાસિમ, તું ચાલ્યો જા. જ્યારે પણ મારો ભાઈ હસન મને યાદ આવે છે ત્યારે હું તારી ઝિયારત કરું છું.
બેટા કાસિમ જા તારી માં પાસે, તારી માને તારી જરૂર છે. અઝાદારો જનાબે કાસિમ ઉમ્મે ફરવાના ખૈમામાં આવે છે. આવીને જમીન ઉપર બેસી જાય છે. ઉમ્મે ફરવા કાસિમના પડેલા ચહેરાને જોઈ છે. બેટા કાસિમ શું પરેશાની છે? શા માટે ખૈમામાં આવી ગયા છો? તમારા ચચા ઉપર હુમલો થઈ રહ્યા છે. કીધું અમ્મા હું શું કરું? ચચા મને મેદાનમાં નથી જવા દેતા. અઝાદારો એક મર્તબા અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે કે જનાબે કાસિમની માં ઉમ્મે ફરવા કહે છે, બેટા કાસિમ તું જ્યારે નાનો હતો, તારા બાબા જ્યારે શહીદ થયા, તારા બાજુમાં એક તાવીઝ બાંધીને ગયા છે અને કીધા હતા કે જ્યારે કરબલાના મેદાનમાં જ્યારે તારી જિંદગીમાં સૌથી વધારે કઠણ અને મુસીબતનો દિવસ આવે ત્યારે આ તાવીઝને તું ખોલજે. આની અંદરમાં એક સંદેશો છે અને એના ઉપર તું અમલ કરજે. અઝાદારો કાસિમ હોંશે આ બાબાનું તાવીઝ ખોલે છે. શું લખેલું હતું? એક પત્ર હતો, એક કાગળ હતો જે ઇમામે હસન અલૈહિસ્સલામ પોતાના ભાઈ હુસૈનના નામે લખ્યા હતા. અઝાદારા બાબાનો આ કાગળ જોઈ જનાબે કાસિમ દોડતા ઇમામે હુસૈનની ખિદમતમાં આવ્યા. ચચા મારા બાબાએ તમારા માટે કાગળ મોકલાવ્યું. અઝાદારો હુસૈન કાગળને જોઈ છે, ચૂમવા લાગે છે, આંખમાં આંસુ છે. કાગળ વાંચતા જાય છે, આંખોથી આંસુ નીકળતા જાય છે. ભાઈ હુસૈન, કરબલામાં જ્યારે ફોજે અશ્કિયા તને ઘેરી લેશે ત્યારે હું દુનિયામાં જીવતો નહીં હોય. મારા તરફથી અમારા કાસિમની કુરબાની કબૂલ કરજો. અઝાદારો અજરકુમ ઇલલ્લાહ. એક મર્તબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાસિમને તૈયાર કરે છે. કાસિમને તૈયાર કરવામાં આવે છે. ખુદ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઝીરા પહેરાવે છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ માથામાં જે લડાઈની ટોપી હોય એ પહેરાવે છે. જનાબે કાસિમને ઘોડા ઉપર સવાર કરે છે. સાંભળી શકશો ઔલાદવાળાઓ, રાવી લખે છે કે આ ચાંદ જેવો છોકરો જ્યારે ઘોડા ઉપર સવાર થયો ત્યારે એટલો નાનો હતો એના પગ જે છે ઘોડાના જે પગ રાખવાની દોરી હોય ત્યાં સુધી પહોંચતા પણ નહોતા. અઝાદારો એક મર્તબા જનાબે કાસિમ પૂરી હિંમતની સાથે મેદાને કરબલામાં આવે છે. અઝાદારો હું થોડો ટાઈમ તમારો લઈશ. આ કાસિમની મુસીબત એવી મુસીબત છે અઝાદારો, આ એ યતીમે હસનની મુસીબત છે. જનાબે કાસિમ આવે છે મેદાનમાં. જ્યારે મેદાનમાં આવ્યા ને એક મર્તબા પોતાની ઓળખાણ કરાવે છે. અહીં લોકો હું અલી મુર્તઝાનો પોતરો છું. અહીં લોકો હું હસન મુજતબાનો દીકરો છું. અહીં લોકો તમે મારા ચાચા ઉપર હમલા કરી રહ્યા છો, હું એની ડિફેન્સ કરવા માટે આવ્યો છું. અઝાદારો જનાબે કાસિમ કહે છે, કોઈ છે તમારામાંથી જે મારો મુકાબલો કરે? ઉમરે સાદ ખૈમામાં પોતાના સિપાહીઓ તરફ નજર કરે છે. એક આર્મીનો જે કોમાન્ડો હતો, તારીખ લખે છે, એનું નામ હતું અરઝખ. ઉમરે સાદ અરઝખને કહે છે, અરઝખ જા આ બચ્ચાને કતલ કર. અરઝખ કહે છે, આય ઉમરે સાદ, આ મારા માટે એક તૌહીન છે. હું એક કોમાન્ડો અને આ બાળક સામે લડવા જાઉં? આના માટે મારો દીકરો કાફી છે. તારીખ લખે છે, અરઝખનો જે સૌથી નાનો દીકરો હતો, સૌથી જવાન, 25 થી 30 વર્ષનો સૌથી નાનો, એને મોકલાવે છે, તું જા અને આ જવાન સાથે જંગ કર. અઝાદારો દિલ ખોલીને સાંભળજો. જનાબે કાસિમ અરઝખના પહેલા દીકરા સામે લડાઈ કરી છે. 1-2 વારમાં અરઝખના પહેલા દીકરાને જહન્નમ વાસિલ કરે છે. અરઝખ જોઈ છે, ગુસ્સામાં આવી જાય છે. બીજા દીકરાને કહે છે, તું જા. અરઝખનો બીજો દીકરો જાય છે, કાસિમ એને પણ કતલ કરે છે. અરઝખ ત્રીજા દીકરાને મોકલાવે છે. અઝાદારો જ્યારે ત્રીજો દીકરો જાય છે, કાસિમ એને પણ શહીદ કરે છે. અઝાદારો અરઝખ ગુસ્સામાં લાલ થાય છે, કહે છે, આ કોણ જવાન છે? આ કોણ બાળક છે? મારા 3 છોકરાને મારી નાખ્યો. એક મર્તબા તલવાર લે છે અને કાસિમ ઉપર તૂટી પડે છે. અઝાદારો જનાબે કાસિમ ઈ હતા કે જે જંગનું હુનર અબ્બાસ પાસેથી શીખ્યા હતા. એક મર્તબા જનાબે કાસિમ આ અરઝખને જે છે પોતાના વારને ઇસ્કીવે કરે છે અને અરઝખને પણ કતલ કરે છે. અઝાદારો જ્યારે અરઝખ જમીન ઉપર પડે છે, એક મર્તબા ફોજે યઝીદીની અંદરમાં એક હલચલ મચી જાય છે. ઉમરે સાદ કહે છે, એ લોકો આ બચ્ચા સામે એક કરીને ન જાઓ, આ બચ્ચાને ઘેરી લ્યો. અઝાદારો એક મર્તબા આ બચ્ચાને ઘેરવામાં આવે છે.
એક મર્તબા જ્યારે જનાબે કાસિમને ઘેરી લેવામાં આવ્યા, અરે જમણી બાજુથી લશ્કર આતાકે કરે છે, ડાબી બાજુથી લશ્કર હુમલો કરે છે. એક મર્તબા જનાબે કાસિમ ડિફેન્સ કરતા કરતા એક મર્તબા રિવાયતના જુમલા છે કે જનાબે કાસિમને દેખાય છે કે એના પગના બૂટની જે દોરી હતી, દોરી ખુલી ગઈ છે. ઘોડા ઉપર છે, દોરી ખુલી ગઈ છે. અઝાદારો, એ કમસીન કાસિમ જે છે ડિફેન્સ કરતા કરતા જોઈ છે બૂટની દોરી ખોલી ગઈ છે, તલવારને ઊભી રાખી દે છે, તલવારને ઊભી રાખે છે, નમે છે પોતાની દોરી સમી કરવા માટે. અઝાદારો, ઝાલિમો જોયા આ બચ્ચાને અગર આતાકે કરવું હોય, આ સૌથી બહેતરીન સમય છે. એક ઝાલિમ આવે છે, અરે કાસિમ પોતાની દોરી સમી કરતા હતા, એવામાં એક તલવારનો ઘા અરે કાસિમના વાસામાં. અઝાદારો, જ્યારે કાસિમના વાસામાં તલવાર લાગી, જમીને કરબલા ઉપર આવ્યા, અરે આવા ભેગા આવાજ દીધી, અમ્મા તારો કાસિમ જમીને કરબલા. અઝાદારો, જ્યારે આ અવાજ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સાંભળ્યા, અરે ખૈમામાંથી જલ્દી દોડ્યા. રિવાયતના જુમલા છે, જેટલું જલ્દી હુસૈન કાસિમની મદદ માટે ગયા, એટલું જલ્દી કોઈ પણ શહીદની મદદ માટે નથી ગયા. અઝાદારો, એક મર્તબા ઇમામે હુસૈન ઘોડા ઉપર સવાર થયા, અરે જલ્દી મેદાને કરબલાની અંદરમાં એક સિંહની જેમ તૂટી પડ્યા. ફૌજે અશ્કિયાને લડવાનું શરૂ કર્યા, ફૌજને દૂર કરવાની કોશિશ કર્યા, ઝાલિમોને કતલ કરવાનું શરૂ કર્યા. પણ અઝાદારો, રિવાયત લખે છે કે જ્યારે હુસૈનને આવતા જોયા, ફૌજ યઝીદી ડરી ગઈ, ભાગવા લાગી. અઝાદારો, જમણી બાજુના ઘોડા ડાબી બાજુ ભાગવા લાગ્યા, અરે ડાબી બાજુના ઘોડા જમણી બાજુ ભાગવા લાગ્યા. અરે જમીન ઉપર કાસિમનો લાશો ઘોડાના પગના ટાપુઓથી પામાલ થઈ. એક એક ટાપુ જ્યારે જમીનના, અઝાદારો, જ્યારે ટાપુ ઘોડાના ટાપુ જમીનમાંથી અરે કાસિમના શરીર ઉપર પડતા, એક ટાપુ પડે, આવાજ દે, અમ્મા કાસિમની મદદ. અઝાદારો, જ્યારે ઇમામે હુસૈન ત્યાં પહોંચ્યા, મને નથી ખબર હુસૈને કેવી હાલતમાં કાસિમને જોયા હશે, પણ બે રિવાયત મળે છે અઝાદારો. એક રિવાયત ઈ છે કે જ્યારે ઇમામે હુસૈન પહોંચ્યા તો કાસિમના લાશાના કટકા થઈ ગયા હતા. અઝાદારો, કટકા થઈ ગયા હતા. અને ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના ચાદરને જે છે જમીને કરબલા ઉપર પાથરે છે, અરે જમીને કરબલા ઉપર પાથરે છે, અરે કાસિમના લાશાના કટકાને અરે હુસૈન પોતાના ચાદરમાં ભેગા કરતા જાય છે. બીજી રિવાયત સૂચવે છે, અરે જનાબે કાસિમનો લાશો એટલો લાંબો થઈ ગયો હતો, લાશ એટલી લાંબી થઈ ગઈ હતી કારણ કે જે ઘોડાના ટાપુ અને પગ કાસિમના લાશા ઉપર પડ્યા હતા, પગ લાંબા થઈ ગયા હતા, છાતી લાંબી થઈ ગઈ હતી. અરે ઈ કાસિમ છે કે જ્યારે ઘોડા ઉપર બેઠા હતા, પગ પણ નહોતા પૂગતા. આજે રાવી કહે છે કે હુસૈન અરે કાસિમના લાશાને ઉપાડે છે, કાસિમની છાતી હુસૈનની છાતીમાં ચોટે છે. પણ અઝાદારો, જ્યારે ઇમામે હુસૈન આવાસે થાય છે તો કાસિમના પગ જમીન ઉપર ઢસડાય છે. અઝાદારો, એવી કાસિમની હાલત છે. આસલ કલામ અજરકુમ અલ્લાહ, જ્યારે ઇમામે હુસૈન કાસિમના લાશાને જ્યારે આ ચાદરમાં બાંધી દીધા અને પોતાના વાસામાં ઉપાડી અને જ્યારે ખૈમાએ પહોંચે છે, આવાજ દે છે, ઝૈનબ બહાર નીકળ, ફરવાને સંભાળ, હું કાસિમને લઈને આવ્યો છે. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ ખૈમાના પડદાને ઊંચો કરે છે, બહાર નીકળે છે. હુસૈન એકલા દેખાય છે. ઝૈનબ એક સવાલ કરે છે, ભાઈ કાસિમ ક્યાં છે? ભાઈ કાસિમ ક્યાં છે? હુસૈન જવાબ દે તો શું જવાબ દે? અરે જમીન ઉપર ચાદર ખોલે છે, અરે કાસિમના કટકા જમીને કરબલા.